जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवन्ना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। कंसा पथर नहीं जाए कौन कर गोटे गिना दी गिना अरुआ चाउल नहीं जावा मैंने जेकोसी अरुआ चाउल नेले हम बासुमती कि नॉर्मल चाउल जहाँ भी अरुआ चाउल पॉकेट चाउल हो कि जहाँ भी नेले चलो आम दी गिना अरुआ चाउल नहीं गले ये हम 500 ग्राम अरुआ चाउल आम आदर कौन करवा पानी देदबा पानी आम 2 मिनिट पर्यंत चाउल को बतुरे दबा अधिका समय बतुरेबानी 2 मिनिट पर आम चाउल को देखा 2 मिनिट हो गला आम गोटे थाली की कि गोटे छणा को आपण मैंने चाउल को छाणीदबा चाउल तो गोटे थाली की मुझे छाणी आम कौन कर गोटे खरा देदबा खरा देकरी चाउल को आम कौन कर सुखेदबा ना मैंने फैन भी सुखे पारती फैन देन सुखे देले भी सुखीज चाउल को देखो एमती भल कि सुखे आनली पूरा एमती खड़खड़ के सुखेबानी अल्प टिके उदालिया रही ग्राइंडर से ग्राइंडर हबनी से देखो एमती आम एत खड़खड़ कराने टिके उदालिया रमती नहीं आसा मुझे नहीं आसी चलते ग्राइंडर जार नहीं जावा ग्राइंडर जार नहीं गली आम चाउल को नहीं जावा एमती आम अधे अधे कर नवा अल्प अल्प कर नवा आम ग्राइंडर कर पानी दबा नहीं बिना पानी रे एते प्लेन कराने एते खद खद कराने मध्यम से अल्प खद खद कर ग्राइंडर कर देखो आम ग्राइंडर कर आम एमती ग्राइंडर कर एमती एते खद खद नुह एमती पिठा एमती अल्प खद खद रहा ठीक आम सब एमती आउ जहाँ अच्छी चाउल आम एमती ग्राइंडर करदबा सबुतक ग्राइंडर करदेली आम चाउल चूना को रखीदबा तापर आउ जहाँ रेडी करवा आज आम बनैबा अरुआ चाउल चूना रे स्वादिष्ट रेसिपी आपण मैंने समस्ते एमती बनई थे किंतु मु आज जो बनैबी ना नुआ उपाय रे पूरा सहज सरल उपाय बिना तेल रे बनाबो ना इनो ना बिरी किछि भी पड़िबने केवल अरुआ चाउल चूना रे बना हबो आउ आपण माने रेसिपी टा प्रथम रे शेष पर्यंत देखंतु मु केमती बनाउची आउ आपण मानको भल लागिले कमेंट माध्यम मते जणैबे आ शेयर भी बहुत करंतु चलंतु हम अरुआ चाउल चूना रे स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करबा देखो मो रेसिपी सब रेडी कर देइछि अदा एमती छोट खंड एमती छेची देइछि तेजपत्र आ गोलमरीच मु नहीं जाइछि 10टा 12टा खंड गोलमरीच टिके रागुआ रागुआ हवा दरकार टिके अधिका गोलमरीच पड़ले माकु भी गुंड कर देइछि सबु दरदर खंड हबो किछि भी प्लेन हबनी आउ देखंतु गुजराती 2टा भी एमती मु गुंड कर देइछि आउ काजू खिसमिस ये भी तेल रे भजा हवा किछि आवश्यक नै आउ नड़िया मु कोन कर देइछि गोटे कोरी देइछि गोटे फाळा नड़िया एते सुखिला नड़िया दरकार सुखिला नड़िया टा करले भल स्वाद सब टिके चिकनिया लागिवो आउ कंडे मु कोन करछि पाती बनै देइछि नड़िया पाती सब जाक रेडी हो गला चलंतु आम रेसिपी आरंभ करवा चुली लगे मु कड़े बसई देइछि आम कड़े कौन करवा ग्लास रे हम कौन करवा 2 गिलास पानी दे दबा माने 500 ग्राम चाउल को आम 600 ग्राम पानी दबा कहीं ना आदर गोटे 100 ग्राम पानी टा आम बाहर कर आनिबा पानी दिया हो गला पानी टाको टिके फुटीबा को दबा पानी गरम हो गलानी आम तादर कौन करवा अध ग्लास पानी बाहर कर आनिबा 500 ग्राम अरुआ चाउल को मु 300 ग्राम गुड़ नहीं मिठा टिके अधिका दरकार से अधिका मिठा बना जाए आउ भी 100 ग्राम नहीं पारती आम कौन करवा गुड़ को पानी रे पकेइबा गुड़ पकेदेले आम कौन करवा लुण पकेदबा अध चामच ये अरुआ चाउल चूना खाली बना ना से मिठा टिके अधिका दरकार से मिठा अधिका पड़ला तापरे नड़िया कोरा पकेइबा अरे गोलमरीच गुजराती सब छेचा तार अदा तेजपत्र एतिक आम एमती कौन कर सबूतक पकेबा पानी टा भल कि फुटा दबा फुटिलानी आम कौन कर काजू खिसमिस अधे आउ अधे है नड़िया पाती एमती पकईदबा आउ अधे आम रखीदबा केते जोर पानी फुटिलानी आम चाउल चूना एमती अल्प अल्प कर एमती छिंचिकी एमती पकेबा पकईकरी आम मझीरे एमती 4 कर आड़े दबा मझी फाँका करदे टे फुटा दबा सीझीज टे भल कर आम जंतीबा देखो पानी जाक जमी टाणी नहीं गला ना आम कौन कर एपट छटा कर भल कर सामान करदा चाउलटा सामान भाव में मिसीज आ मुंडा अंशटा जमी न रही
ଏମିତି ଆମେ ଭଲ କରି ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତି ଦବା। ଚାଉଳ ଚୁନା ଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଭଲେଇ ଦବା, କାହିଁକି ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ନ ଫଟେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ପଛରେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଗରମ ପାଣି, ଆଦେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ଫଟବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଚୁନା କେମିତି ଜନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ। ଆଉ ଯୋଉ ନାଗିଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ କରି ଏମିତି ଛଡେଇ ଦବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାଗରେ ଜନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ବି ପକେଇନି, କ୍ଷୀର କି ଦହି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳି କି ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ତା ଟା ଆମେ କଣ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଥାଳିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା, କାହିଁକିନା ଉଷୁମ ଜବର ଗରମ ଅଛି ନା, ହାତ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗରମ ପାଣି ହାତ ହେଇକରେ ଏମିତି ଭଲ କରି ଚକଡି ଦବା। ଭଲ କି ଚକଡିକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଲ ବନେଇଦେଲି। ଏମିତି ପୁରା ସାଇଜ ଭାବରେ ପଛପଟ ପାଣି ହାତ ଏମିତି ଭଲ କରି ଗୋଲ କରିଦେଲି। ପତ୍ର ତକ ଆମେ କଣ କରିବା, କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ନିଆଁରେ ଚୁଲିରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଟିକେ ଜଳୁଥିବ ଏମିତି ସେକିଦବା ଏପଟ ସେପଟ କରି। ସେକିଦେଲେ କଣ ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଟା ଟିକେ ଫାଟିବନି। ପରେ କଣ କରିବା, ଏମିତି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦବା ସାଇଜ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତଳେ କୁଣ୍ଡା ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମିତି କୁଣ୍ଡା ଦେଲେ କଣ ହବ ନା, ଟିକେ ପିଠା ଟା ଭଲ ସାଇଜ ଭାବରେ ପୋଡ ହବ ତଳେ, ଆଉ ଜଲଦି ପୋଡିବନି ବି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପତର ପାରିଦବା। 2-3ଟା ପତର ତା ଉପରେ ପରିସ୍ତେ ପାରିଦବା। ପାରିକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦେଇକି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପତ୍ର ଏମିତି ଦେଇଦେଲି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ। ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ପିଠା ଟା ବନେଇଥିଲେ ଗୋଲ କରି ସେଇଟା ଏମିତି ମଝିରେ ଦେଇଦବା। ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ନଡିଆ ପାତି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଏମିତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସାଇଜ ଭାବରେ କାଜୁ ଯାହା ବି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସବୁତକ ଏମିତି ଆମେ ଦେଇକି ସାଇଜ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଏମିତି ପୋତି ଦବା। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ପୋତି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି ବି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅରେ ଭାଜିନି, ବିନା ତେଲ ଘିଅରେ ମୁଁ ବନଉଛି। କାହିଁକିନା ଭଲ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ ପିଠାଟା ହବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ଆସୁଛି ନା, ରଜରେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ପୋଡ ପିଠା ବନେଇବେ। ପୁରା ସହଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇଦେଲେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏ ସବୁତକ ପୋତା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏ ପତର ତକ ସବୁ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ତା ଉପରେ ଆଉ ପତର ଏମିତି ପାରିଦବା। ଏମିତି 2-3 ପରସ୍ତ ପତର ଏମିତି ଦେଇଦବା। ଟିକେ ଅଧିକା କରି ଦବା କଦଳୀ ପତ୍ର, କାହିଁକିନା ପୋଡ ପିଠା ବନା ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ପିଠାଟା ପୋଡା ହବ ଯେହେତୁ ପତର ଅଧିକା ଦେଲେ ଟିକେ ପିଠା ଉପରେ ଏତେ ପୋଡିଯିବନି। କିନ୍ତୁ କମ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ପିଠା ଭିତର ଟା ସିଝିବନି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଟା ପୋଡି ଯାଇଥିବ। ହେଇଗଲା। କରେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଚୁଲିରେ ବସେଇଦବା। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ପତର ନବାଟି ଦେଇଦେଲି। ଆମେ ତା କଣ କରିବା, ଚୁଲିରେ ଯୋଉ ଘଷି ନିଆଁ ଆମେ ତାପରେ ଥୋଇଦବା। ଘଷି ନିଆଁ ଟା ଦେଇକି ଯୋଉ ପୋଡ ପିଠା ଟା ବନା ହବ ନା, ତାର ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ କଣ କରିବା, ନିଆଁ ଏମିତି ତା ଉପରେ ଏମିତି ନଦୀଦବା। କାହିଁକିନା ଆଉ ଲୋଟିଆ ପୋଡ ପିଠା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ପୋଡିଯିବ ଏପଟ ସେପଟ। ଏମିତି କଣ କରିବା, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଘଷି ଦେଇଛୁ ଏମିତି ନିଆଁ ତାପରେ ଥୋଇଦବା। ମୁଁ ପାଉଁଶ ଯାକ ସବୁ ଘଷି ନିଆଁ ତକ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପତର ଉପରେ। ପତର ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ପୋଡ ପୋଡ ହବ। ଆମେ କଣ କରିବା, 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦବା। ଆଉ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଜାଳ ନ ଦେଇ ଘଷି ଦବା ଆମେ ଚୁଲି ଭିତରେ। କମ ଜଳିବ, ତାପରେ ସିଝିଯିବ, ଭଲ ପୋଡ ପୋଡ ହବ। 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, କରେଇକି ବାହାର କରିଦବା ଚୁଲିରୁ, ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। ଚୁଲିରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ତ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଉପରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦବା। ପାଉଁଶ ତକ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି। ଏବେ ଆଉ ନିଆଁ ନାହିଁ, ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ପାଉଁଶ ଯାକ ସବୁ ନିଆଁ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ପିଠା ଟାଣି ନେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କଣ କରିବା, ବାହାର କରିକି ଏ ଟବର ଗରମ ଅଛି, ଆମେ କରିବା ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମାର ସବୁ ପତ୍ର ଆଉ ପାଉଁଶ ସବୁ ଝାଡି ଦେଇଦେଲି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବି ଧରି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଥାଳିକି ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ପୁରା ପୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ବିନା ତେଲରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଡ ପିଠା, ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ଆସୁଛି ନା, ରଜରେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ପୋଡ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ।
ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପୋଡପିଠାକୁ କଣ କରିବା, ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କାଟିଦବା ପୁରା ସାଇଜ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଡପିଠା ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡପିଠା ଟା ବନା ହେଇଛି ଚୁଲିରେ ବନା ହେଇଛି, ଆଦେହରେ ଯୋଉ ପୋଡା ହେଇଛି, ଏଇ ପୋଡପିଠା ଟା ଏମିତି ବିନା ତେଲରେ ଏମିତି ପୋଡିକି ବନେଇଲେ ଆର ବାସ୍ନା ଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପୋଡପିଠା ଯାହାକୁ, ସେମାନେ ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ତକ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ମାନେ ରାତିରେ ବନେଇକି ସକାଳେ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବାସି ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପୋଡପିଠା ରେସିପି ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେତେ ଜଲଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ମାରିଲେ ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେୟାର ବି ବହୁତ ସାରା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।